सत्कारयोग मताओ भैनों नौजवान वीरों ते बजुर्गों, सब तो पहला फतेह प्रवान करनी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दुनिया के इतिहास के महान जरनैल बाबा बंदा सिंह जी बहादुर अज असीं उन्हां दे शहीदी दिहाड़े ते उन्हां नूं याद कर रहे हैं। उन्हां तो प्रेरणा लैण दे लई कि जिस तरह उन्होंने सानू जमीनां दे मालक बनाया, जगीरदारां तो जमीनां खो के अज ओही जमीनां साडे तो खो के दुनिया दे वड्डे कारपोरेट नूं जिहड़ियां देण दी कोशिश कीती जा रही है। 2008 तो बाद कई करोड़ एकड़ जमीन जिहड़ी आ वो कारपोरेट ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों च खरीदी आ। इकल्ले पाकिस्तान दे विच 20 लाख एकड़ जिहड़ी जमीन आ 2008 तो बाद इस कारपोरेट ने खरीदी आ। जदों दुनिया दे विच खुराक दे लई दंगे होए आ तो अज कारपोरेट समुची खेती ते खुराक नूं अपने हत्थी कंट्रोल करके एक रोटी का बिजनेस जिहड़ा वो करना चाहुंदा। तां अजिहे समय अपने रहबरां तो रहनुमाई लैके जबर के खिलाफ जिहड़ी लड़ाई नूं अगे वधाउणा साडा फर्ज बन जांदा। दुनिया के इतिहास दे विच पहले शख्स बाबा बंदा सिंह बहादुर होरी होए ने जिन्हां ने सब तो पहला जगीरदारी नूं भन्निया। पर इतिहासकारां दी कुछ इतिहासकारां ने लगातार बाबा जी बारे कूड़ प्रचार किया और कूड़ लिखिया, जिस करके बहुत सारियां उन्हां दियां जिहड़ियां दुनिया पद्धर ते उन्हां दे कारज सीगे वो सामने नहीं आए। 1799 दी फ्रांस दी क्रांति नूं दुनिया दे विच जगीरदारी दे खिलाफ पहली क्रांति मन्निया जांदा, पर उस तो 79 साल पहला पंजाब दे विच इस मुल्क दे विच जगीरदारी दे खिलाफ जिहड़ी क्रांति बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कीती आ वो फ्रांस दी क्रांति दे वांगू दुनिया दे इतिहास चो थां नहीं पा सकी। पर लगभग 80 साल पहला ओही कारज इस धरती दे बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जिहड़ा सीगा वो करके दिखाया। बाबा बंदा सिंह बहादुर जदों आपां मिलिटरी साइंस की गल करते हैं, युद्ध के तरीकों की गल करते हैं, तो जदों गरीला वारफेयर की गल आउंदी आ तां ओहदे विच चीन के महान कम्युनिस्ट आगू माओ ज़ेतुंग की गल आउंदी आ, जिन्हां ने गरीला युद्ध प्रणाली दे नाई जिहड़ा सीगा उत्ते तख्ता पलटाया ते इनकलाब जिहड़ा कीता। पर उस तो 1.5 सदी पहला जिहड़ा गरीला युद्ध प्रणाली दे नाल मुगल शाही दे जिहड़े दंद बाबा बंदा सिंह बहादुर ने खट्टे कीते और बहादुर शाह जिहड़ा सीगा वो बजुर्ग हो चुका सी, पागल हो गया, पर जिउंदे जियो बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं काबू ना कर सकिया। मारो दौड़ो ते दूजी वारी फिर हमला करन दी तैयारी करो। इन्नी सारी गल दे विच बाबा बंदा सिंह बहादुर दी जिहड़ी युद्ध नीति आ वो समोई होई सीगी और बाबा बंदा सिंह बहादुर दी उस युद्ध नीति ने बड़े जगीरदारां नूं ढा के इत्थों दे मेहनतकश लोकां नूं जमीनां दे मालक बनाया। अज जदों असीं जमीनां बचाउण दी लड़ाई लड़ रहे हां, समुचे लोग लड़ाई लड़ रहे आ, तां बाबा जी दी ओह गल याद रखण दी लोड़ आ। कहंदे जदों पंजाब दे विच गुरु साहब ने तोरिया तां जदों लोकां नूं लामबंद कर रहे सीगे तां एक माता ओहदे 7 बेटे सीगे। जदों बाबा जी उन्हां नूं मिले उन्हां ने कहा कि अपना एक पुੱਤ साडे नाल तोरो ताकि जिहड़ी ये लड़ाई है लड़ी जा सके। तो उस माता ने 7 पुत्तां दे काम गिनाते कि फलाने जगीरदार दा आ काम करन जाना, फलाने जगीरदार दा आ काम करन जाना, 7 दे काम गिनाते। तो जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर होरां ने कहा कि जे तेरे पुत्तां नूं मैं जमीनां दे मालक बना दा तो माता कहंदी फिर एक नहीं एक छड्ड जो ते 6 लै जाओ। इस तरह पंजाब दे लोग तुरे और पंजाब दे लोग जमीनां दे मालक बने। ते अज जे जमीनां दी मालकी बनाउणी आ ते बाबा बंदा सिंह बहादुर होरां दी उस माता नूं कही होई गल नूं याद रखना पैना और पंजाब दे हर परिवार दा एक जी इत्थे बैठा होना चाहिदा तां जमीनां जिहड़ियां ने बच सकदियां ने। सिर्फ एक जी पंजाब दी 2 करोड़ 80 लख के करीब आबादी आ और 1% आबादी 2 लाख ते 8 हज़ार बनती आ। जे 1% आबादी भी इत्थे बैठी
ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਰੇਲੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜੁੰਡੋ ਜੁੰਡੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੁੰਡੋ ਜੁੰਡੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਟਿੰਡ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਟਕਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਥਬੜੋ ਥਬੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਅੱਜ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਯੋਗੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਾਲੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਵਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਖ ਰੱਖਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਯੋਗ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠੀਆਂ। ਸਰਹੰਦ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠੀਆਂ। ਉਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਜਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਕਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਸਕੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੋਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਉਹੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਸਰਹੰਦ, ਉਹਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੋਲਾ ਬਰੂਦ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਹੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਖੰਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਯੋਗ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਔਰ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਆਖੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਡੋਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਖਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀੜ-ਫਾੜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਕਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਕਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿੱਕਾ ਕੱਢਿਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਖਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਕਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੱਢਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਕਾ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚਪੇੜਾ ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਲੀ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਲਾਹਨਤ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਗੀਰੂ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਆ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹਲ ਵਾਹਕ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਨਾਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਗਦਾ? ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਗਦਾ? ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪੁੱਗਦਾ? ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੋਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੇਖਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਕੜ ਛਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਇਹੀ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਉਸ ਮਹਾਨਾਇਕ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਮਤ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਜੇਤਾ ਔਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲਾਇਕ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਬੰਦਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ
ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਾੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਡੋਲ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਜੇਤਾ ਲੇਖਕ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸਾਡੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਇਕ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਰਮ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਜੇਤੂ ਆ, ਉਹ ਹਰਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਭਰਮ ਤੋੜਿਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਵੀ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਸੀਗਾ, ਭਰਮ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਭਰਮ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੁੱਤੋ ਜੁੱਤੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੋਦੀ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਖੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੇ ਰਹੋ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਔਰ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਚੁਗੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹੀਏ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ, ਘੋਲ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀਡੋ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਰਹੀਏ ਔਰ ਜਿੱਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਵੱਧਦੇ ਰਹੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਰਹਿਬਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।